이러한 상황 속에서 갑작스럽게 울리는 호출. 빅터는 호출 소리를 듣고 급하게 프랭크를 찾아갑니다. 그렇게 빅터를 부른 프랭크는 그에게 공항에서 나갈 수 있는 유일한 방법이 있다며 그것을 소개합니다. So, Mr. Navorsky, I have some very, very good news for you. I think that I figured out a way to get you out of this airport. We have laws here that protect aliens who have a credible fear of returning to their own country. Bring you to an immigration judge and let you plead your case for asylum. The courts are so backed up with asylum cases that the soonest you get before a judge would probably be 6 months from now. You would be free to wait in New York until your court date, but you only get to go if we can establish a credible fear. So I'm going to ask you one question, Victor, and it's a simple question. And if you give me the correct answer, I can get you out of this airport tonight. Okay. Okay, all right. Do you, at this time, have any fear of returning to your own country? No. 하지만 빅터는 프랭크의 의도를 이해하지 못합니다. 왜냐하면 그는 누구보다도 자신의 고국 크로코지아를 좋아하는 인물이기 때문입니다. 결국 협상이 결렬된 그는 또다시 공항 라이프를 이어나가게 됩니다. 그리고 얼마 후 빅터의 앞에 또다시 아멜리아가 나타납니다. 하지만 이전과는 다른 그녀의 모습. 빅터는 조심스럽게 그녀의 옆에 다가가 그녀의 이야기를 엿듣습니다. A barbecue? That's why I'm not gonna see you? I take 4 back-to-back flights. And now you tell me you're gonna spend the 4th of July with your wife? 그런데 놀랍게도 그녀는 불륜을 저지르고 있었습니다. 하지만 빅터는 눈물을 흘린 그녀에게 손수건을 건네며 그녀를 위로하고자 합니다. 하지만 운명의 장난은 또다시 그를 괴롭힙니다. You make it a habit out of listening to other people's conversations. No, I try to call home. 하지만 빅터는 이에 굴하지 않고 그녀의 뒤를 쫓으며 그녀를 달랩니다. 왜냐하면 빅터는 과거처럼 배고픔에 굶주린 인물이 아니었기 때문입니다. He's married. 1 man, 2 women's. Crowded. I just wish the sex wasn't so amazing. 팩폭을 맞고 그녀를 떠나고자 하는데 갑작스레 그녀가 자리에 앉으며 그에게 자신의 얘기를 들어달라는 제스처를 보여줍니다. 그렇게 화기애애한 분위기를 만들어가던 그때 빅터는 거절할 수 없는 그녀의 제안을 받습니다. You like Italian food? You'd like to grab some dinner right now. We can run right out and catch a cab. I can't go out with you. 결국 두 사람은 오해만 남긴 채 헤어지게 됩니다. 이로 인해 빅터는 본격적으로 일자리를 찾아 나섭니다. 하지만 집도 전화기도 신분증도 없는 그를 채용할 곳은 그 어디에도 없었습니다. 그렇게 낙심하며 다시 국제선으로 돌아오던 그의 앞에 공사가 끝나지 않은 현장이 나타나게 됩니다. 마감 상태를 확인해본 빅터는 무료한 삶을 달래기 위해 공사를 마무리 짓기 시작합니다. 그렇게 밤을 샌 빅터. 그런데 인부들에게 그 현장을 잡히게 됩니다. Who are you? Look at this cornice. This is good work. What's your name? Victor Navorsky. 오랜 추궁 끝에 결국 그는 Bobby, pull him off Harry's crew, put him on mine. You start 6:30 Monday morning. 6:30, yes. Boss. 월요일부터 공사 현장에서 시간당 $19를 받는 일자리를 얻게 됩니다. 이뿐만이 아니라 빅터는 엔리크의 소개로 공항에서 함께 일을 하는 검색대 요원 멀로이, 청소부 굽타와 친분을 쌓으며 행복하고 즐거운 공항 라이프를 계속해서 이어나가게 됩니다. 그리고 얼마 후 또다시 빅터의 앞에 아멜리아가 나타나게 됩니다. 또다시 즐거운 이야기를 이어나가면서 그녀의 관심사를 알게 됩니다. 그런데 그때 아멜리아가 빅터에게 식사를 권합니다. Why don't we talk about it over lunch? Oh my God, I can't believe it. I just asked you out again. I'm sick. I don't have the ability to be alone for 5 seconds. Okay. You'll have lunch with me? Yes. 하지만 이 운명의 장난은 또다시 그를 괴롭힙니다.
Me. You, yes. Oh, I'm sorry. I just got paged. Trio. Crowded. I'm as bad as Napoleon. I just keep ingesting these poisonous men until I make myself sick. 이러한 상황 속에서 JFK 공항에 감사가 시작됩니다. 프랭크는 최고의 상황을 만들기 위해 철저한 준비를 하고 여기에 몰래 마약을 밀반입하려고 하는 인물까지도 잡아내면서 국장의 자리에 한 걸음 앞으로 나아갑니다. 하지만 크로코지아와 밀접한 국가에서 온 밀라그로보비치의 난동으로 인해 위기를 맞게 됩니다. 결국 이 때문에 유일하게 언어가 통할 수 있는 빅터에게 도움을 청합니다. 그리고 프랭크는 그가 도움을 주게 되면 공항을 나갈 수 있게 물신양면으로 도와줄 것을 약속합니다. 현장에 같이 프랭크가 도착한 빅터는 밀라드로고비치에게 흥분을 가라앉히고 무슨 일이 있는지 말을 하라고 묻습니다. 그러자 밀라드로고비치는 아버지에게 가져올 약을 빼앗길 위기에 처해 있다고 말을 합니다. 하지만 이는 미국 법상 인간이 먹을 수 있는 약은 반입할 수가 없기에 가져갈 수 없는 상황. 이러한 상황 속에서 빅터가 기지를 발휘합니다. Hey, goat. What? Goat. The medicine is for goat. He say we not understand. I not understand. Goat. Krakozia, the name for a father, sound like goat. I make mistake. 하지만 프랭크는 이를 믿지 않습니다. Why are you doing this, Victor? 왜냐하면 방금까지 통역에서는 아버지의 약 때문에 이것을 가져간다고 말했기 때문입니다. You've been reading the immigration forms, the blue one. Blue? The one that says if it's an animal, he doesn't need the medicinal purchase license. You know it. No, then he can just bring the drugs in. It's very good, Victor. That's very good. 그래서 결국 정말 염소를 위해서 가져가는 약인지 묻습니다. 하지만 밀라드로고비치는 아무 말도 하지 못합니다. 그런데 그때 Goat. Medicine for goat. Medicine for goat. 결국 그렇게 사건은 일단락됐지만 프랭크는 빅터에게 배신감을 느낍니다. 그리고 결국 프랭크는 빅터를 제압하며 그에게 화를 냅니다. 하지만 이 장면은 감사를 하는 감사원들에게 들키고야만 합니다. 이 사건으로 빅터는 공항 내에 영웅으로 칭송받으며 또다시 그의 위상이 올라가게 됩니다. 하지만 빅터와는 달리 자신의 입지가 흔들리게 된 프랭크. 그는 빅터에게 무슨 수를 써서라도 공항에서 나가지 못겠다는 엄포를 하며 두 사람의 갈등이 점점 깊어지기 시작합니다. 한편 이러한 상황 속에서 빅터는 아멜리아와의 데이트를 위해 값비싼 정장을 구매하고 또 친구들의 도움을 받아 그녀의 입국 날짜를 알아냅니다. 그리고 마침내 그녀와의 데이트를 시작하게 된 빅터. 빅터는 친구들의 도움을 받아 세상 어디에도 없는 식당에서 그녀와 즐거운 시간을 가집니다. 과연 빅터는 아멜리아의 사랑을 쟁취할 수 있게 될까요? 그리고 프랭크와 빅터의 관계는 어떤 결말로 치닫게 될까요? 또한 빅터는 언제쯤 JFK 공항을 나갈 수 있게 될까요? 결과가 궁금하신 분들은 2004년 개봉한 스티븐 스필버그의 영화 터미널을 통해서 그 결과를 들여다보시기 바랍니다. 다음 영상에서는 이 영화 속에서 나왔던 연출, 대사, 상황 등을 통해서 이 영화에 대한 설명을 해드리는 리뷰로 찾아뵙겠습니다. 긴 영상 봐주셔서 감사합니다.